بھارتی فوج کی ایک بار پھر LOC خلاف ورزی. بھارتی فوج کی LOC پر بلا اشتعال فائرنگ. GGISPR نے بتایا بھارتی فوج نے رکھ چکری سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا. فائرنگ سے کرنی گاؤں کی عمر رسیدہ خاتون زخمی ہوئی. پاک فوج نے بھارتی فائرنگ کا مؤثر جواب دیا. بھارت اب تک سیز فائر کی 1643 خلاف ورزیاں کر چکا ہے. امن کے رکھوالے وطن کے امن پر قربان. شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن. علاقہ کلیئر کرانے کے دوران دہشت گردوں نے حملہ بول دیا. 4 سیکیورٹی اہلکار جام شہادت نوش کر گئے. شہیدوں میں سپاہی محمد اسماعیل، محمد شہباز، رضوان اور وحید شامل. ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز کی کارروائی 4 امن دشمن ٹھکانے لگا دیے گئے. پاکستان کو تنہا کرنے کی ساری سازشیں، سارے فریب ناکام. وزیر اعظم کی مقبولیت میں ہر گزرتے دن اضافہ. دنیا بھر میں پاکستان کے موقف کی تائید. خطے میں کشیدگی دور کرنے سے کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرنے تک، سفارتی محاذوں سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں تک. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس میں بھی معترف، ٹرمپ بھی معترف. سعودی ولی عہد پاکستان کے سفیر بن گئے. برطانوی شاہی جوڑے سمیت عالمی شخصیات نے پاکستان کے دورے کیے. وزیر اعظم نے کشمیر کا موقف اتنے مؤثر انداز میں اٹھایا کہ عالمی میڈیا بھی خطے کے سب سے سلگتے ایشو کو کوریج دینے لگا. یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتا ہے ویژن. کہ الیکٹرک نے گورنر سندھ اور وفاقی وزیر سے کیا گیا وعدہ نہ نبھایا. چھٹی والے دن بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ. نارتھ ناظم آباد، A بلاک، حضرت موہانی سوسائٹی، پہاڑ گنج، ڈسلوا ٹاؤن، پاپوش نگر، اورنگی ٹاؤن میں بجلی غائب. مختلف علاقوں میں ہر گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. شہری گرمی میں بلبلا اٹھے. بجلی نہ ہونے سے پانی بحران کا بھی سامنا. الیکٹرک کو پرائیویٹائز کیا گیا، کراچی کو پرائیویٹائز نہیں کیا گیا. وفاق کی ذمہ داری ہے، وفاق اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. جو بھی قانون کے اندر طاقت ہے اس کو استعمال کیا جائے گا. کہ الیکٹرک اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. اگر نہیں ہوتا تو نیپرا جو قانون کے اندر مکمل اختیار ہے وہ استعمال کرے گا. کہ الیکٹرک وفاق کی ذمہ داری ہے. کہ الیکٹرک نے اپنا کام نہ کیا تو پھر وفاق اپنا کردار ادا کرے گا. وفاقی وزیر اسد عمر کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو. کہا کہ الیکٹرک کو گیس مل رہی ہے، اب بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی. امید ہے کہ الیکٹرک معاہدے پر عمل کر رہی ہوگی. معاہدہ پورا نہ کیا تو نیپرا ایکشن لے گا. 3 سال میں کراچی کی بجلی کی سپلائی میں 70% اضافہ کیا جائے گا. PTI کے جو دھرنے تھے کراچی کے، جو CVU پر انہوں نے دھرنا دیا، اس دھرنے میں بھی امن کمیٹی کے لوگوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی اور وہاں تقریریں بھی کی. کراچی میں PTI کے جلسے امن کمیٹی نے کامیاب بنائے. صوبائی وزیر سعید غنی کا الزام. پریس کانفرنس میں کہا CVU پر دھرنے میں بھی امن کمیٹی کے لوگ شریک ہوئے. حبیب جان نے PTI میں شمولیت تسلیم کی. حبیب جان اور ذوالفقار مرزا کی عمران خان سے 2011 میں PTI لندن کی خاتون کے فون پر بات ہوئی. امن کمیٹی سے ملاقاتوں میں علی زیدی اور عمران اسماعیل موجود ہوتے تھے. وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں منشیات فروش وزیر مسائل سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. معاملہ سپریم کورٹ لے کر جاؤں گا. وہاں کوئی کسی کے زیر اثر نہیں. پیپلز پارٹی کی MNA ناز بلوچ کی پرانی ویڈیو بھی شیئر کر دی. سعید غنی کا بیان مزے کا خیز ہے. سعید غنی کو تب یہ معلوم ہوا جب علی زیدی GIG کا معاملہ سامنے لائے. وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں شکور شاد ہمارا MNA ہے جو لیاری کے عوام کا ووٹ لے کر آیا. شکور شاد نے لیاری میں بلاول کو شکست دی. میں نے شکور شاد کو نر کا بچہ کہا جو پیپلز پارٹی والوں کو برا لگا. GIG دراز میں بند کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی. یہ نہیں ہو سکتا GIG بنے اور اس پر عمل درآمد نہ ہو. GIGs پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. فوجداری ایکٹ لگنا چاہیے. حکومت نے 30 ارب کی سبسڈی بھی دی ہے اور یہ سبسڈی جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جب وہ خریدیں گے اپنا 5 مرلے کا یا 10 مرلے کا مکان تو اس میں جو ہے ان کو ایک 3 لاکھ کے قریب
उनको छूट मिलेगी। मुल्क की तारीख में कंस्ट्रक्शन का इनकलाबी पैकेज, कम आमदनी वाले लोगों के 1 लाख घरों का टारगेट। वफाकी वजीर शिबली फराज और नेशनल कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया तमाम बड़े शहरों में मास्टर प्लानिंग की जा रही है। कंस्ट्रक्शन कमेटी तामीरात के शोबे में हायल रुकावटें दूर करेगी। मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब कहते हैं तामीराती सनत के लिए वजीर आजम का पैकेज बहुत खुशाइंद है। तामीराती सनत को बहुत फायदा होगा, मार्केट में तेजी आएगी, नौकरियों में इजाफा होगा। जुलाई मईशत के लिए अच्छा जा रहा है। वैक्सीन नहीं इस्तेमाल करनी थी, कोई जो डिस्ट्रॉय कर देनी थी वो इस्तेमाल हुई, उसकी वजह से वैक्सीन इंड्यूस पोलियो केसेस आने। गिलगित बल्तिस्तान में नाकाबिल इस्तेमाल वैक्सीन पिलाने से पोलियो फैला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का संगीन इल्जाम। मुराद अली शाह ने कहा, ये समझना गलत है कि कोरोना पर काबू पा लिया। जब तक वैक्सीन नहीं आती वबा पर मुकम्मल कंट्रोल मुश्किल है। सिंध दीगर सूबों के निस्बत दुगने टेस्ट कर रहा है। FBI नाकाम इदारा करार। सेल्स और गुड्स टैक्स सूबों के हवाले करने का मुतालबा। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत कहते हैं मुराद अली शाह का बयान हकाइक के बरक्स है। GB में पोलियो काबू में है। हुकूमत इस्तीफा दे घर जाए, मुल्क को ताज़ा मैंडेट की जरूरत है। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात वक्त की जरूरत बन गए हैं। फवाद चौधरी कहते हैं किसी को पसंद हो या ना हो हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। अपोजिशन हुकूमत के कामों में रखना ना डाले। नून लीग और पीपल्स पार्टी पहले अपना अपना लीडर तलाश करे, फिर इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा करे। शहबाज गिल ने कहा अवाम के लिए फ्रेश फेस इमरान खान हैं। आप चले हुए कारतूस और कई बार आजमाए हुए हैं। आपके साए पारीना, जबकि इमरान खान कौम का मुस्तकबिल है। बात -1 से -all तक आ पहुंची है। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं हुकूमत मसनूई ऑक्सीजन पर चल रही है। वजीर आजम समेत सब जान गए अब उनका चल चलाव है। हुकूमती शीश महल का धड़न तख्ता होगा तो पूरा महल जमी बोस होगा। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के खिलाफ असासाजात केस में पेशरफ रावलपिंडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से रिकॉर्ड नैब को मिल गया। रिकॉर्ड में कमर्शियल अराजी, ज़राई अराजी और अहले खाना की जायदादों की तफसील शामिल। नैब FVR और इलेक्शन कमीशन से भी रिकॉर्ड हासिल करेगा। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने मलीर में जमीनों पर कब्जे और फरोख्त का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाकों में बरसात। लाहौर में बादशाह के नाकिस इंतजामात बेनकाब, सड़कें जौहर बन गईं। लेस्को के फीडर भी रूट गए। पेशावर में बारिश ने जिला इंतजामिया के दावों का पोल खोल दिया। सड़कें डूब गईं, नशीबी इलाकों में पानी जमा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश, ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार हो गया। निजी मेट कहते हैं कराची में मानसून का कोई सिस्टम मौजूद नहीं। मानसून का दूसरा स्पेल 20 जुलाई तक एंट्री दे सकता है। वजीर आला पंजाब से वफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान और अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। उस्मान बुज़दार का कहना था पंजाब में हकीकी तरक्की का सफर शुरू हो गया। तनकीद बराए तनकीद करने वाले तरक्की के सफर में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। साजिशें करने वाले पीछे रह जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान आगे बढ़ता जाएगा। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर MCB समेत 15 कमर्शियल बैंक्स पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए जुर्माना। स्टेट बैंक के मुताबिक जुर्माने मनी लॉन्ड्रिंग कानून की खिलाफ वर्जी और दहशत गर्दी की फाइनेंसिंग पर किए गए। MCB पर 15 करोड़ 84 लाख रुपए जुर्माना किया गया। पाकिस्तान में चीन के ताउन से IT के इंकलाब का संगे बुनियाद। खुंजराब से इस्लामाबाद तक नई ऑप्टिकल केबल फाल। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी कहते हैं दूसरे मरहले में इस्लामाबाद से कराची गवादर तक
केबल्स बिछाई जाएंगी। आसिम सलीम बाजवा का कहना है डिजिटल हाईवे प्लान के तहत केबलिंग की जा रही है। लिया था 110 का था, आज मैं लेने के लिए आया हूँ तो 120 का है। तो यहाँ पे तो दिन भर दिन रेट इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि किसका समझ से बाहर है। 4 महीने पूरा पाकिस्तान बंद था, मंडियाँ बंद थी, वो माल नहीं डाल सके। तो अब वो ये 5-10 जो भी बढ़ाएंगे भाई उनकी मजबूरी है, काम बिल्कुल नहीं है। कराची में दूध फरोशों की मनमानी, 10 रुपए इजाफे से 1 लीटर दूध 120 रुपए का कर दिया। गुलिस्तान जौहर में पुलिस की कार्रवाई, डेयरी एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। 20 महीने से हमें ओवर टाइम नहीं मिला और तकरीबन पूरे साल की तनख्वाह बढ़ा के नहीं दी, इस महीने तनख्वाह बढ़ा के दी है, तो हम कर्ज में डूबे हुए हैं। कराची के फायर फाइटर्स 20 माह से अलाउंसेस से महरूम। लांधी स्टेशन के फायर फाइटर ने दिल बर्दाश्त होकर तारीफी असनाद फाड़ दी। कहता है दवा खरीद सकता हूँ, न बेटे का इलाज करा सकता हूँ। और ईद कुर्बान की आमद कराची, लाहौर, फैसलाबाद समेत मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची की मवेशी मंडी में 1.5 लाख से ज्यादा जानवर पहुंचा दिए गए।